جی ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ جاری ہے۔ آج منسیرہ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ منسیرہ کے اندر ایک جلسہ تھا، یہاں پر کے پی کے سہیل افریدی تشریف لا چکے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت جو ہے وہ جنید اکبر جو صوبائی صدر ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ صورتحال، میں یہ تو نہیں کہوں گا جلسہ ناکام ہے، لیکن کافی زیادہ تعداد موجود ہے لوگوں کی، لیکن جتنا پی ٹی آئی کے اندر جلسوں کا جوش و خروش ہوتا ہے وہ آج ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جو ورکر ہیں ابھی بھی ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جن کو خاموش کروایا جا رہا ہے کہ کم سے کم ڈی چوک کے نعرے نہ لگائے جائیں، کیونکہ انہوں نے جانا نہیں ہے۔ چلیں ڈی چوک نہیں جانا تو ورکر کہتے ہیں علیمہ خان بلا رہی ہیں، وہ ادھر ڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ جائیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے مختلف، میرے ساتھی بلال ہیں، انہوں نے بھی کئی ایم پی اے سے بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹی کا حکم آئے گا تو پارٹی کا چیئرمین بھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، تو باقی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ایک پنڈی اور اسلام آباد کے اگر ہم ورکر کا اندازہ لگائیں یا گنیں تو 14-15 ہزار وہاں پہ جو عہدے داران جو ہے وہ وہاں آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہاں 15,000 10,000 ٹوٹل بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال یہاں پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لوگوں کے اندر جوش و خروش کوئی نہیں ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے جلسہ یہاں ہو رہا ہے۔ دوسری بات، یہاں پی ٹی آئی کے جلسے میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا لوگوں کو، یعنی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو عہدے داران بھی ہیں ان کو روکا گیا اسٹیج پہ جانے سے۔ ابھی جلسہ شروع بھی نہیں ہوتا ان کو روک دیا گیا، ان کو کوریج سے روک دیا گیا۔ تو میں اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں روکا گیا؟ وہ اس لیے روکا گیا کہ ہم لوگ یہاں کی صورتحال جو ہے صحیح طور پر اپنے ورکر کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں علیمہ خان کی بات ہوتی ہے، یہاں عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے، تو یہاں باہر نکلنے کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے پاس اس وقت یہاں منسیرہ کے مقامی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے جی؟ آج جلسہ ہے اور آپ کو بہت بڑا پیکج بھی دیے جانے والا ہے آپ یہاں پر، کیا کہیں گے؟ یہ جلسہ اچھا جا رہا ہے۔ اللہ کرے یار اس جلسے سے عمران خان کا رہائی ہو جائے اور عمران خان نکلا جائے۔ وہ واحد لیڈر ہے پاکستان میں، جیسے وہ کسی کنٹری میں بھی اگر جائے۔ کیا کہیں گے؟ جلسہ ادھر ہو رہا ہے، عمران خان قید جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں ہے، تو ادھر یہ جلسے سے رہائی ہو جائے گی؟ میرا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے لوگ جمع ہو جائے، سب وہاں جائے، اکٹھا ہو جائے، انشاءاللہ کچھ ہوگا۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جلسے سے رہائی ہو جائے گی؟ نہیں جی، جلسے کے لیے صرف فزیکلی طور پہ ان کو نکلنا پڑے گا، ایکٹیو ہونا پڑے گا، زمین گرم کرنی پڑے گی، پھر ہی ہوگا۔ آپ نے کل مراد سعید کا ٹویٹ بھی دیکھا، اس میں بھی انہوں نے سہیل افریدی پہ تنقید ہی کی ہے، انڈائریکٹ تنقید کی ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، لوکل پالیٹکس ہونی چاہیے، جلسے بھی ہونے چاہیے، جلسے بھی ہونے چاہیے، یہ کام بھی ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن 8 فروری کو جو ووٹ دیا لوگوں نے نا، اس لیے نہیں دیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جی بغیر سمبل کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ گنڈا پور اس سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ریپلیس اس لیے کیا گیا کہ سب کہتے تھے یہ مراد سے گروپ سے ہیں، یہ گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا انہوں نے مایوس کیا، پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر کو مایوس کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آج میری اطلاعات کے مطابق یہاں منسیرہ کے لوگوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، یہاں گلیوں کے لیے ایک بڑی مطلب رقم کا اعلان ہونے والا ہے، تو کیا کہیں گے اس رقم سے یہاں عمران خان رہا ہو جائیں گے، یا یہاں کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے، یا ورکر راضی ہو جائیں گے؟ جی یہ کام ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن سی ایم صاحب کو نا لوکل پالیٹکس سے نکلنا پڑے گا۔ علیمہ خان، تمام جو پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں، یہ پروٹوکول کو انجوائے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عہدے اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ سڑکوں کا افتتاح کریں، آگے ہونا چاہیے، اداروں کو دیں، یہ لوکل پالیٹکس بلدیاتی نمائندوں کو دیں تاکہ یہ کام ان کے سپرد ہو۔ لوگوں نے ووٹ عمران خان اس لیے دیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن میں 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں ووٹ دیا تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اب اعلان کرتے ہیں سیم صاحب کہ نہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کو اعلان ایک بار ناکام ہو گئے ٹھیک ہے، پھر کریں دوسری۔ یہ ایک تحریک ہے، اس میں سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بھی بولیں گے؟ جی کیا بولیں گے؟ جلسے سے عمران خان کی رہائی ہوگی یا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا، کیا کہیں گے آپ؟
देखें जी, ये तो हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है। क्या कमजोरी है? कमज़ोरी ये है कि हमारी तरजीहात बदल गई हैं। चाहिए तो ये था कि हमारी लीडरशिप का फोकस होता खान साहब की रिहाई पे। हम एक लाइहा अमल बनाते, हम अपनी कमेटी बनाते। जो हमारे ख़िलाफ़ जो फसाइयत हो रही है, जो खान साहब के साथ खान साहब एक जलीना हक काट रहे हैं, तो उसके लिए वो प्लानिंग बनाते हैं, उसके लिए फिर वर्कर्स भी निकलते हैं, हमारी लीडरशिप उसको लीड करती। लेकिन हमारी तरजीहात जो है वो डाइवर्ट हो के वो गली मोहल्ले और नाली की सियासत तक आ गई है। तो मेरे ख्याल में ये सारी सूरत हाल जो है, ठीक है, जल्द से जुलूस ये होने चाहिए, ये भी एक्टिविटी है, तरक्याती काम भी साथ साथ होने चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी होना चाहिए। लेकिन हमारी अवली तरजीह जो है वो खान साहब की रिहाई है। तो क्या कहेंगे, मजम्मत करनी चाहिए या मुसालत करनी चाहिए? तो किस तरह खान साहब रिहा होंगे, आपका क्या ख्याल? देखिए सर, मजम्मत भी हमने काफ़ी कर ली, मुज़ाहमत? मुज़ाहमत भी हमने काफ़ी कर ली। और मेरे ख्याल में कि आप तारीख़ देखें दुनिया की, जहाँ पे भी ऐसे मावराए कानून और मावराए अदालत चीज़ें होती हैं, तो उनको आप कानूनी तौर पे भी उनका मुकाबला करते हैं और उनकी आप मुज़ाहमत भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमारी लीडरशिप को चाहिए कि वो फोकस करें इस चीज़ पे कि खान साहब को जेल से कैसे बाहर निकालना है, बजाय कि अपने वोट बैंक बनाने के, अपने जंबे मजबूत करने के। और ये सियासत तो सारी ज़िंदगी होती रही है यहाँ पे, ये तो वही फरसुदा रिवायती सियासत है। अच्छा, ये अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, तीनों बहनें वहाँ पर खड़ी होती हैं अडयाला के बाहर, सड़कों पर बैठी होती हैं, तो क्या इन सब MP MNA को जो इस वक्त सारा कुछ इंजॉय हो रहा है, कर रहे हैं, तो वहाँ जाने में कोई कुबात है, बैठने में कुबात है? नहीं सर, कुबात ये है कि वहाँ जाके ये गिरफ्तार हो सकते हैं, वहाँ जाके जो इनका एक कॉम्प्रोमाइज़ भी तो गिरफ्तार ही है ना? हाँ सर, लीडर भी तो गिरफ्तार ही है ना? ये हो जाएंगे तो क्या होगा? ये लीडर नहीं है सर, ये सियासी लोग हैं, लीडर नहीं है। जो लीडर था वो गिरफ्तार हो गया। आप देखें, उसकी बहनें वहाँ पे बैठी होती हैं, आप अगर गिन के देखें तो हमारे MNAs MPAs आधे भी नहीं होते उसमें, ठीक है? 10 होते हैं पूरे पाकिस्तान? हाँ, वो नहीं होते। और जो होते हैं वो, उनमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ पे फोटो सेशन के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खान को रिहा करने के लिए जाते हैं। खान की रिहाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चाहता है, ठीक है, जो हमारे जैसे वर्कर हैं वो चाहते हैं कि खान साहब निकले। बाकी इन लोगों ने एक दफ़ा वोट ले लिया, ये 5 साल हमारे साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे, छोटे मोटे जल्द से जुलूस करके, ठीक है, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में फिर खान साहब के नाम पे उनको वोट मिले। बाकी खान अंदर रहे या बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीडरशिप को कोई फ़र्क नहीं। जी नाज़रीन, आपने देखा आम वर्कर का ख्याल जो मर्दान में था, जो पेशावर में था, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आम वर्कर का ख्याल है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वो ख्याल यही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बाकायदा मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, तब जाकर खान रिहा होंगे। जल्द से ज़रूरी हैं, स्ट्रीट मूवमेंट भी ज़रूरी है, गलियों के काम भी ज़रूरी हैं, सड़कों के काम भी ज़रूरी हैं। इनका कहना है कि हमने इनको वोट सड़कों के लिए नहीं दिए थे, हमने इनको वोट गलियों के लिए नहीं दिए थे, हमने इनको वोट इमरान खान की रिहाई के लिए दिए थे, जिसका अमली तौर पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया था। क्या कहेंगे? कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सर। देखिए, गंडापुर साहब को इसीलिए हटाया गया कि उन पर यह एक इल्ज़ाम था कि वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और वो खान की रिहाई के लिए एफर्ट नहीं कर रहे। और जब सुहेल अफरीदी साहब आए तो हमारे जैसे वर्कर्स को उम्मीद पैदा हुई कि अब एक तहरीक उठेगी, ये सारे लोगों को उठाकर निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, एक मुल्क गिर एहतजाज शुरू करेंगे और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा जैसे ही सुहेल अफरीदी साहब आए तो वो चीज़ें ही बदल गई। अली अमीन गंडापुर कंटेनर तो बना था आज़ादी का, तो वहाँ पे बना था। इनसे बेहतर जलसे गंडापुर साहब करते हैं। बिल्कुल, गंडापुर साहब हमें इस्लामाबाद तक लेके जाते थे, मामले में वो बहुत बेहतर। वहाँ पे जो भी होता था वो हमें इस्लामाबाद एंटर करवाते थे और लीड करके हमें एंटर करवाते थे। ये साहब मैदान में जलसे करते हैं, सवाबी में करते हैं, वो PTI जिसको खान साहब ने 20 साल मेहनत करके पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था, वो PTI अब महदूद हो गए, मर्दान, सवाबी और पेशावर तक हो गए। कितने जलसे में, हमारे गांव में ऐसे जलसे होते थे। माजरत चाहता हूँ, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप की नाकामी। जी नाज़रीन, लीडरशिप की नाकामी, लीडरशिप है ही नहीं है। और जो नज़र आती है वो भी छुप छुपा के वहाँ अडयाला जेल के सामने। कल की बात बताता हूँ कि गौर खान के सामने जो वर्कर का हक है, घर के सामने एहतजाज करने के लिए गए, लेकिन उसी वक्त पुलिस आ गई उनको गिरफ्तार करने के लिए, बल्कि रेंजर भी आ गई। इससे हम सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिरफ्तार सिर्फ वर्कर होगा, गिरफ्तार सिर्फ वर्कर के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। ये ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और अब इस वक्त तो सारा कुछ एंजॉय हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।